30 सीसी देनी मोटे नूं जेड़ा उस तो हौला उन्हें 20 सीसी। पिछले बंदे पता की आंदे हुंदे हन मज्जां वाले सदा करजाई ते ऊठां वाले अद्धे भेडां वाले सदा सखाले भावें मर जान सब। इलाके जेड़ी कजली है ना वो नहीं कामयाब, गर्मियां ही कामयाब है, सियाल में आंदा चराई के नहीं लेना। अच्छा मैं कहा जी 1500 रुपया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बुजुर्ग आपको दिलचस्प अंदाज में लोही नस्ल की दोगली भेड़ों को पालने के हवाले से और इनकी फार्मिंग के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात देंगे। तो चले आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा की ना अपना? मोहम्मद अशरफ। चाचा मोहम्मद अशरफ है, केड़ा इलाका है? ये इलाका सियालकोट दा कखाले। चाचा किन्नियां क भेडां रखियां जे? भेडां कोई 30-35 काम पूरा कर रहे हैं अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किन्ने अरसे तो भेडां दा काम करदे हो पे? ये कोई 10-15 साल हो गए मैनूं इसे कारोबार लगा। 10-15 साल हो गए तुहानूं भेडां रखणियां? हां जी। चाचा तुसी बकरियां नहीं रखियां, भेडां रखियां ने, एदी की खास वजह? ये अच्छा माल है, ये सुखे गिले थां चो लेंदा, बकरी जेड़ी वो नहीं चूदी। अच्छा वो चूदी साफ जगह ते जां शटाले च जां कणक होवे ते उत्थे चुगे दी जां डाली मंगे दी। अच्छा ये माल जेड़ा रूड़ी ते भी छड्ड दे तां भी इहने खा के गुजारा कर लेना। ठीक है। हाँ जी। यानी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਡਾਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠ ਪਹਾੜੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਖੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪੱਠੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਆਲ ਪੱਠੇ ਦੀ ਕਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। क्या इन्होंने वेली च डाके पालिया जा सकता है? वेली च डाके इन्होंने पालिया जा सकता है? मतलब लोगों बड़े फार्म बनाए ने माशाल्लाह, भेडां बकरियां दे वेली च डाके पालदे ने। आहो वेली च डाके इन्होंने केड़ा पट्ठा पाया जा सकता है? मतलब चौखर। अच्छा अच्छा। हां जी। तूड़ी जेड़ी घोड़ियां नूं कुतरी पांदे ने लोग। हां हां वो तूड़ी। ठीक है। वो मतलब इन्हों पाई जाए। अच्छा ना को पट्ठे पुठे हरे दे शतूला से शताले दी बहार होवे। अच्छा वो पहाड़ो। ठीक है। ते जे मारे गर्मी दी बहार है फिर बाहर फेर के मकई कई जड़ी वो कुतर के। ठीक है। उत्ते कोई चौखर दा तूड़ा ला के तूड़ी ला के वो पहाड़े शाम नूं मोट। ठीक है। हाँ जी। चाचा केड़ी नस्ल दी भेडां ने? ये भेडां ने लोहियां। हाँ जी। ये केड़े? रलिया मेरा माल ही है। कुछ रलिया मिलिया कुछ लोहियां ने। आहो कोई लोहियां ने कोई रलिया मेरा माल। लोही नस्ल केड़े इलाके दी है? यो इधर लेंदे वे। ठीक है। ये ना सिंध बोलपुर वाला उधर याल उधर माल लगदा लोहियां भेडां। ठीक है। पहला लोही भेड़ जेड़ी है किन्ने चिर बाद सूण वाली बन जांदी है बच्चा? ये जेड़ी बेचो है ना लेला। लेला बेचो है। अच्छा ये माशाल्लाह 2 महीने हो ना सुई नूं 2-2.5 अगू फिर बन जांदी है। जेड़ा बच्चा है 2-2.5 महीने दा वो कितनी देर बाद सूण वाला बनदा है? वो अगू फिर 6 महीने। 6 महीने? हाँ 6 महीने। इन्हें सूना भी 6 महीने 6वें च पैर पा के सूना भेड़ ने। ठीक है। बकरी 5 महीने सूंदी है। अच्छा भेड़ जेड़ी है 6वें च पैर पा के सूंदी है। ते 14 महीने च कितनी दफा सूई जांदी है? ये जेड़ी साल दे च जे बेचो है ना लेला ये साल दे मतलब 2 सूए सूई जाती है। एक सूए च कितने बच्चे दिंदी? एक सूए च कई जोड़ा देंदियां ने, कई एको ही देंदियां ने। जेड़ी एक वाली एक ही देंदी है, जेड़ी जोड़े वालियां ने वो जोड़ा ही देंदियां ने। वो किन्ने पता चलदा कि जोड़े वाली है? वो पता लग जांदा है, सूण वाली पहले ही पता हुंदा है जोड़े वाली या नहीं जोड़े वाली। कोई खास निशानी है वे? हां जी। की निशानी? उन्हें निशानी देंदियां जोड़ा ने, उन्हां दी मां भी पिछों जोड़ा देंदी आई है। यानी वो नस्ल दर नस्ल जोड़ा देना और नस्ल पर नस्ल वो जोड़ा ही देंदा मैं। ठीक है। हां ते जेड़ी एक 6 महीने दा बच्चा है भेड़ दा। हां जी। या भेड़ा वो किने दा मिलदा है ते जेड़ी भेड़ 6 महीने दी वो किने दी मिलदी? 6 महीने दा जेड़ा लेला है ना लेला 6 महीने दा जी जी वो भी माशाल्लाह हुन महंगाई है। वो भी 12 मतलब 15 16 17 18 इथों सीधा सही ले लावे थे 18 सीधा 19 सीधा 20 सीधा इधर नेड़े जाइए फिर 35 सीधा 25 सीधा 26 सीधा। अच्छा मालो माल दा फर्क हुंदा ना माल दा। ठीक है। यानी 12 तो लेके 30-35 हजार तक विकदा। हां मतलब वो छोटा बच्चा जेड़ा ने छोटा पूरा 5-6 महीने दा ओदे दे बजाय ना दे 15-16 दा 15-16 दा तुही। हां हां जेड़ा उस तो बाद जाए ना 7-8 महीने दा हो जाए नवां दा। अच्छा वो जेड़ा वो फिर मिलदा मतलब 21 दा 22 दा 23 दा 24 दा 15 दा। हां जी वो हिसाब हुंदा।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ 'ਚ 30-35 ਭੇਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੇਡੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਠੋਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਚਲੀਏ, ਪੈਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੁੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਫਾਸ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਾ? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਸ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਆਖ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਆਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਟ ਕੇ ਆਖਦਾ ਪਰਸੋਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਰ ਖੋਲ ਦਾ? ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚੂਨਾ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 4 ਡੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ, ਬੜੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ 10 ਡੰਗ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਡ ਇੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੇਡ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਰੱਬੂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 35 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੇਡੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਮਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਲਿਸ਼ਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ? ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਰ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ। ਦਿਲ ਜਾਨ ਦਵਾਈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਸੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 12 13 14 ਸਿਰਾਂ ਗੱਲ 100 ਦੀ। 12 13 14 100 ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 35 ਮਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਟਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਲ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਦੀ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 30 ਸੀਸੀ ਦੇਣੀ ਮੋਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਸੀਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂ, ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ 15 ਸੀਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ 35 ਭੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਲੇ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ? ਸੌਖਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨੇ। 40 ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਿਲਿਆ, 40 ਵੀ ਹੋਣ 50 ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੋਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ 17 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਕੱਲਾ ਵੀ 50 ਥਾਂ ਮਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਕਰਜਾਈ ਤੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਖਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣ ਸਭੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ 1-2 ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਛਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ 7 8 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਰੱਖੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਜਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਜਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਠੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਫੱਕਾ ਵੀ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲਾ ਮਾਲ, ਨਾ ਇਹ ਕਜਲਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਨੇ ਪਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਗਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਕੇ ਲਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ 8 ਪੈਰ ਰਾਤ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਮਤਲਬ ਚਰਾਈ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਚਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 1500 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਜਮ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਵਾਰਾ ਖਾਦੀ ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਜੇ ਜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲੈ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਾਈ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਭੇਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਯਾਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸ਼ਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।